صدقة متقبلة ورحمة نزيلة وبركة شاملة نقدم ذلك وندي لحضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأن من أنبياء مرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعلي وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء وسند الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا زائر ومن لا زائر إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموابا مثل ثوابك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا لأرواح إمامنا الفندر الشافعي وخليفة إمام النووي والرافعي وإلى روح إمام التوحيد أبو الحسن عاشر منصور المدود قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحال محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطية الاسكندري محي الدين بن عربي جنيد بغدادي حسن البصري المهاجر اللهم بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى روحي حبيب علي بن حسين على حبشي وإلى روحي حبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى روحي عالم علامة العارف بن قطب الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني عالم علامة العارف بن الشيخ محمد نووي بنداني علم العلامة العارف بن مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بن الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح جميع مشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم أمدنا بأمدادهم وأمدنا بأمدادهم أمدنا يا الله بأمدادهم ولحظنا من لحظاتهم اللهم انفعنا ببركة علومهم واهدنا بهديهم وتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم وتحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين وثوابا مثل ثوابك مع مسير برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من نجد معنا المذكور وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم والأموات اللهم تقبلها يا الله واعتقهم من النار وشرأنهم من النار ونجاتنهم من النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبجد والنور علينا وعلى أرواحهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم وارفع درجاتهم ووسع مدخلهم وقبرهم يا ارحم الراحمين اللهم الحقنا واياهم بشفاعة رسول الله في الدنيا وفي الاخره اللهم ارحمنا ووالدينا اذا صرنا من اصحاب القبور واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا فانك انت العزيز الغفور برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم
وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat, yaitu membicarakan tentang hukum syara. Hukum syara itu ada 3 ta'rifnya, yaitu adalah ta'rifnya hukum syara, yaitu wa huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin li talabin awil hibahah wal wad'i lahuma, yaitu talab, disuruh mengerja, disuruh meninggalkan. Itu 4. Nang disuruh mengerja, disuruh meninggalkan itu namanya talab. Berapa jumlahnya? 4. Disuruh mengerja itu wajib, disuruh babaya menyuruh Tuhan itu narannya sunat nadab, disuruh meninggalkan itu narannya haram, disuruh meninggalkan tapi kada paksaan namanya makruh. Nah itu talab. Kata-kata talab tuntutan Allah Ta'ala, ada tuntutan pastin manggawi itu tuntutan babaya disuruh manggawi tasarah aja tapi tak bagus digawi napanya disuruh meninggalkan semata-mata itu adalah napanya haram. Disuruh babaya disuruh meninggalkan tapi tak bagus ditinggalkan napandarannya makruh. Itu kata-kata tolap. Tahu talab? Tuntutan Allah Ta'ala. Bila dituntut kita manggawi 2. Napa 2? Wajib lawan sunat. Bapaksaan. Ini pahamannya ngatakanlah. Bisa aja membaca bisa tapi kada paham. Tapi al ilmu al fahmu nang naran ilmu itu ya paham. Nak ada paham tuh ada ilmu darinya. Setengah rianan duduk di majelis salim cuma kada paham. Nonton TV simak bola tapi kada paham. Nang jurang offset tuh nang aya apa? Masuk gawang tapi kada dibilang masuk offset, kada tahu. Kubut jurang kubut nang dihiga nang anu bandira itu nama kubut, kada tahu juga. Menuntun kada sarami dengan orang paham. Mun orang paham candu kada mau taguring matamu kada melihat. Sama lawan orang paham menuntut ilmu nang dibicarakan tuh paham. Rugi kalau kada tulak, merasa rugi. Itu paham. Pancandu badminton cuma kada paham dari mana kamar yang nang dua-dua tuh memberi mulai mana. Kada paham. Bilangannya kada paham. Sampai gamenya tuh kada paham. Bila 21 hanya game kada paham. Menuntun siapa main? Taufik Hidayat main. Kada coba kada paham. Lalu anak mau bah aja tuh. Namun darama paham. Oh itu sama menuntut ilmu. Bilanya paham nang dibicarakan itu paham. Kada tulaka. Uja orang bahari ingot aja. Ma aku kada tulak arin aku kayak apa aku kada tulak sayangnya tapi awak garing tuot sakit. Radio kok buka tapi kada kayak bahadapan orangnya basi lah nah nu cucu lah bagaya bujur aja kah baunggut barang tulak juga cuma kada paham iya nak bulik aja hanya Al-Fatihah sudah mana di mana sandal tadi orang belum bulik dahulu deh kenapa kada paham. Bilanya paham berdua, nah laki paham, nah bini paham, Mbak Isa bunggutan, kakak lambuan berdua, inya paham. Itu contoh paham ya, adanya nang tujong itu pang. Musim durian membawakan parinian durian, paham parinian.
Tiwada beparong pulang paham benar. Disantani banyak men benar. Oh disantani bah dihiris itu nah santani mun ada daging akun mengitu. Daging sampai lihnya ya. Mun daging darah tinggi ada makan mun tiwada beparong bah ada larangannya. Manago kalian umboy kan manago kalian nggak ada ditago kelilihan belum lagi bersuara belum lagi bersuara kayaknya lo mau ambil akan ke lapik aja tuh bakampas burit. Nah kita paham dulu jadi ta'rifnya apa ta'rifnya tadi ta'rifnya hukum syarak adalah yang di bawah yang disebut kita aja wa huwa kitabullahi ta'ala. Nah kitabullah ta'ala siapa? Bil af'alil mukallafin orang nang diberati mukallaf. Balik bar kita ini balik berakal kada liwat sudah. Balik berakal itu nang wajib tuntutan Allah Ta'ala nang disuruh menggawi nang disuruh ditinggalkan orangnya mukallaf artinya balik nang kedua berakal balik tapi kada berakal kada wajib berakal tapi kada balik kada wajib kita kedua-duanya ini ada alham balik sampai umur liwat sudah mu ya maka ujar Tuhan wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi afala ya bila orang tuh kami Tuhan akan memulih ke asal. Nah asal kada bagigi bulik pulang kada bagigi. Nang asalnya kada melihat lahir babulik pulang kada melihat. Ayo persiapan sebelum kada melihat. Makanya kita disuruhkan bilanya kita di dalam kitab yang kita baca Jauharul Mauhub hari Kamis. Bilanya orang muadzin itu mengumandangkan suara pada ketika membaca syahadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ihfal aynaya wa nawwirhuma pakashafna anka ghita'aka babasarukal yauma hadid. Gurunya hafal muridnya kada buktinya baca bangah ya lah untungan dah namun aku tunjuk ada boleh kada membaca. Nah betunduk dah mulai itu secara ilmu nanu aja ilmu dunia aja ya kada hafal untuk bilang aja berarti hafal ada juga kada hafal nah ya piraga hafal sudah disuruh apa sudah tulisannya ada sudah dijawab mau di bab azan dah marhaban bilanya orang mengata syahadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban itu langsung ingat marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ihfaz aynaya wa nawwirhuma pakashafna itu Quran pakashafna anka ghita'aka babasarukal yauma hadid bahwa pemandangannya itu tajam di hari kiamat. Nah lalu apabila membaca itu 1000 kebaikan dicatat 1000 dosa diampuni dosa kecil dan mata hatinya terang mata zahirnya terang kayak apa aja tuh hanya kada bakaja mata amun hendak hanya batas semak kita kada membaca bakaca mata kita kada hawas kita ada salah kita membaca takdirnya alhamdulillah berapa ada umur 54 tahun kau kayak membaca alham nih kada gampangan mata nih nikmat Allah Ta'ala kada gampang. Allahul ladzi yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah menjadikan penglihatan. Nah maka bilanya Tuhan memanjangkan umur memberi kasar
lihat anak lahir. Kakak anak lang lahir itu kada tahu napa-napa. Nah, artinya lali. Kayaknya Tuhan pilihnya kada persiapan lali. Mudahan kita Tuhan kada lali. Allah kada daharaganya lagi mun lali juga kayak. Kada daharaganya lagi manusia nih. Membuli kasar. Tanyaman megaduh burung pada manusia. Ujur ya kah? Tagat nyaman mengeduh sapi wilayahnya di irungnya dikacak, diandak apa padang rumput tali selamat. Mun manusia kada bakal ngali dipasung kasihan. Nah, itu waman no amirhu nunakis fil khalqi afala yaqilun dalam surah ya nang sudah diba orang membaca seorang ada. Seorangnya datang. Sudah dipadakan bilanya sekitar jam 9 asal 10 mulai seorang lambat, seorang tertinggalan. Kasih ini apa kadang nyari ke pasar. Hendak menaruh bacaan bukti akan dulu. Hanya ke pasar banyak. Ini berada sukar jaring. Biar kada ditukar durian datang juga. Panian mama tarik. Nan ulun padakan bila hendak tulak umrah baik lawan kami. Bila kami kada manulakan ambil duitnya. Nulak tulak haji pelos satu lawan kami. Bilanya kada manulakan bulik duit mun pian ke Jakarta mun pian ke Banjar ngalim ambil. Iya iya. Jorola. Bila kami kada manulakan ambil duitnya berapa sambat. Bunguli jajak ulun. Kada susah. Biarlah, kada susah. Nambuli aja sakit. Mun urang rida. Baik empat kami juga kayak. Empat pada sudah. Bulan Maulid atau bulan Imbah Maulid. Itu pertengahan antara pencaroba musim panas lawan musim dingin, nyaman. Kurma sudah siap sudah kurma tuh musim kurma. Bertiga. Unggut paninian aja. Berarti bertiga artinya telah. Ya mudahan panjang umur sehat badan ada duit. Oh ya ini lapor nyaman maulah paspor mun kaina anak tulakan ngalih kaina mun kada ada paspor. Nah kami kena negosiasi tahu jangan negosiasi berapa orang berapa kami. Nah itu kita pertimbangkan orang larang orang murah hanya orang mencari pasaran murah kami kada kawa. Nah kita jangan ya apa kita mau ambil sepaling penting. Bah baik lawan bubuan kita ulun mun nyabah hujung ada gurun ditulakan amun orang perusahaan apa ada kan? Bila pengantinan nukar banyak armus sudah amin manolong iya tuh ada aja gerunum apa nukarinya aja menyamaninya tuh ada kadangkian ada barasi tahu lepian hari Sabtu nih membayar tukang seluruhnya kurang lebih 10 juta atau 15 juta. Nah pulang nang pacang bayar nukar pahuman tuh janji sudah setiap minggunya minimal 10 juta tia 15 juta. Bilanya kada tahu oleh mana bayar tukang mana ini 15 juta. Bilanya kada ulun seorang duitnya. Takone umbo ini melebihan membayar tukang aja kada mayo. Nah apalagi nukar pahuman bila kada ada wakaf pulang 15 juta ulama menambahinya 15 juta ada sedikit duit mun ulun banyak benar tampian iya ujar ulun bagagayaan tuh nah di majelis taklim pian malihat lah suala malihat duit miliaran ada suala kok boy suala mali sama liar nang membayar mesin pabrik tuh nah di Nusa Indah tengah 2 juta atau 2 juta ambil jaku duit di bank saya ambil ada wani bayi ambil jaku ambil pistol ada dua ada pistol 2 lagi pistol pacang menembak orang pacang menembak bini ada 2 paninian gitu tertawa juga
nggak diingat lagi nih tuh. Dua bisi. Ngoling-ngoling manenian cabul bener jeung itu kada cabul pistol dua cabul lah itu izinnya sampai ke perbakin persatuan menimbang ada yang ada izin bang kulir mukanya dua kan kah timbakan kah berbunyi deh bakabat duit miliaran untuk membawa itu membayari di pesantren dah di mana korupsinya ada usaha jurang jar guru sakumpul nakai ikam nakai bilanya pandir ikhlas duit seorang ada tuh pandir aja pandir ikhlas amun seorang banyak pemasukan kada lagi penting itu babacaan tuh baru orang duit kada bukan tujuan kita. Tujuan kita bacaan adalah memberikan kesadaran kepada umat terus memberikan ilmu. Maka itu kita tidak ada dulak-dulaknya membulik-buliki supaya paham. Lain kayak di sekolah tuh baca setahun habisnya. Belum tentu ikhlas lagi. Menang ini nih. Menang julak memberi jopang durian gak ada menyinggung-nyinggung. Mesti memberi tarima, bulan sekali kada memberi kada meminta tamak. Mobil orang memberi njulong kada disambut takabur. Antaranya nih tuh menyinggung ada, tapi sudah ada dijulong sidin tadi. Nah, itu lah wani menyambet cakap jangan kada sin menjulong kada nyambet lagi. Kada diberiakan parinya lawan sidin jangan lagi minggu kaina berarti kita sombong bana banyak bisi. Bahwa akan aku bukain Allah itu narnya tamak kada sudah dijulung sidin durian sudah imbah itu nang tiwadak waparong sudah bapadah pulang no jadi tahun bertiga tolak alhamdulillah baik bubuan kita jago menyugi hibuan kita sebuah bagus inya bajakat daripada sugih lawan orang Cina biakat lah nyampe cangkar diskotik sambuyan orang nang kafir tuh muyainya bila sugih tuh mencari duit pecang mencari nyaringi nyambet mencari duit tuh pecang mencari nah burit ya aku ada nyambet lah menurutin ada menurutinya menyambet cari duit mencari nah, kita kada bila duit itu panjang akhirat ya kok mencari duit itu panjang ke akhirat panjang memperlancar ilmu dan ibadah supaya pesantren kada tahu tang supaya gurunya lancar ulun sadih bila kadernya sadih apalagi nang waktu manang-anangah tuh lah sadih tuh lah nangis tuh melihat itu lah salang aku ada aja aku kayak itu apalagi aku ada perusahaan tuh yang ada pengawasnya ya sama itu ya pesantren orang alim baru diawasi juga lain bila ulun setengah bulan aja ada ini lain nang ada aja tuh tak lomba kajutan datang biasanya ulun datang hari Sabtu ya kalau hari Senin datang ulun hari Ahad hari Jumat datang ke sini bakal kajutan lain kada ada orangnya yang di dalam kemana kayaknya istirahat baik satpamnya radionya lain belum lagi aku mati ya kok itu sadih itu. Dan ulun menganggap kada maju belum pesantren kada maju karena tergantung kepada figur publik figur juga tahu jangan Tuhan di publik figur kada tahu juga alihnya dilajari umbu ini publik figur kada tahu. Nah, apalagi spekulasi itu kadang-kadang sapikol nasi. Ya tuh kita tuh kada tahu nang kisah-kisah nang orang-orang wah ini ketinggalan zaman sudah ada akhirat barang dicanggali. Kada tahu deh orang-orang itu. Jurang ada pucuk singkong enak dimakan. Gedangan sini pucuk singkong tuh linak.
Jadi ujar Jawa enak ya Bu, pojok singkong enak. Ya mesti nggak lawasan menjarang jadi linaknya. Sudah ulun kisahkan dak. Jawa PPL datang lawan orang Banjar memberikan pengarahan. PPL itu apa ya kepanjangannya umum nah sorangan. Apa kepanjangan PPL? Nah, nggak tahu juga ngalihnya. Jadi kita namanya PPL, namanya penyuluh pertanian lapangan. Nah, itu singkatan PPL, penyuluh pertanian lapangan. Jadinya memberi pengarahan. Terakhir dalam pembicaranya dia menawarkan bantuan pemerintah. Bapak-bapak butuh bapak pacul ya. Maka ibu-ibu namanya ibu-ibu butuh bapak pacul. Jadi ujar yang lain butuh kami ada pacul. Padahal butuh bapak pacul. Perlukah bapak bantuan kami dengan cangkol. Jadi kata-katanya butuh bapak pacul. Jadi ujaran tuh hari muka butuh kami kadang paculnya. Iya nang orang hamontai itu tanaga kawiya tikawi itu tuh lah kamakah dibandingnya napa pandirnya pukil bab buka lawang omali gap ya kau cabul pada kami dia muntai kami aja singgung-singgungan aja kau penyambit pujo padahal ini bahasa Arab ya kasawang ada tahu jadi kakak-kakak tuh dididik ya bukan hanya tahu di bintang agama tahu juga di bintang umum iya dimasukkan wajar dikdas apa kepanjangan wajar dikdas kada tahu juga nah salah nang tuhat nang ta'anum nggak ada tahu wajar dikdas dan anu dan sangat tadinya ada wajar itu ditindas belajar juga man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil wa man arada minhuma fa alaihi bil ilmi. Nang apa aja bilanya kadeba ilmu biar ngalih jangan kadeba ilmu itu ba amal mamupok bani aja kadeba ilmu mati bani ya kalau ilmunya kadada sekalinya bani itu karing dipupuk itu anak dihiganya itu nah kadinya lama kadinya mati ya orang kendangan teh mati ngerti lah tak kada dapat ilmu lah memupuk aja nah memupuk bani maka bani itu bani itu puki napa bahasaan menyambat bani itu perlu sambat asitu ngit saurang aku ada menyambat bani itu perlu nah kada menyambat lagi kadenya nang itu Pak itu kata-katanya pina cabul dimakna ke situ tapi kalau dimaknaan ka bani kada cabul saurang memaknakan ke situ bani itu perlu dipupuki kadenya nang itu Pak bani itu na pupuk jadi kata-katanya perlu dipupuki tertawa pulang nang Tuhan nang bujur ya tawakan ampian nang pejaan nang bujur itu ya tawakan gua kesal unda oh ya kesal unda jalah bana dua unda sadua pala bapak cakar ditawakan harus unda tuh ada mulang enggak mukallaf jadi talab itu 4 kata-katanya mulai ada nang berpaksaan disoro ijab tahu lagi tahu aja mamarin aku kan salah pula ijab itu bahasa Arab bahasa kitanya wajib jadi bahasa Arabnya nyambat ini parinya itu menyambat memarina seorang ngalih hai muka ada ilmu tuh Allah babulik malah jadi belum katarangan wal wat ilahuma belum lagi
Jadi kata-kata ijab, kata-kata talab tuh kemana? Kalawan mukal manusia nang di mukallaf balik bar itu nang kana khitab Allah wa huwa khitabullah bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahati wal wad ilahuma. Ngentu enggak ada apal belum mun pertanyaan kata di sebetan aku jemu aku berdiri heula golek. Jangan dikeluarkan kabab tuh, jangan dikeluarkan. Kabab. Kaina minggu kaina tukar buyai. Tilam tuh nak andak kesini. Jadi ganti tukang baca betilam. Hendak ditilami kada tukang baca tiap kada alim di pangalihnya ya kada dianukan itu na tiap bulit anu sudah lapah duduk ya aturannya itu na alim betilam makanya orang alim itu cara orang aja kursi kakadak nya orang membacakan panat bes kursi orang. Jadi khitabullah hukum syara itu takrifnya huwa khitabullah ta'ala al muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati wal wad ilahuma. Jadi ibahani menunggal-nunggal. Talab tuh kata-kata talab tuh tuntutan, perintah, instruksi. Sadang sudah tuh. Perintah, dituntut, instruksi. Perintah Allah Ta'ala menggawe pasti digawe wajib pasti ditinggalkan haram tasarah aja tapi bagus digawe sunat tasarah aja tak bagus ditinggalkan mak hari apal sebenarnya. Jadi mun kakau aja kita tuh bila nang tua baya menyuruh sunat tuh gawe sababnya nang wajib ini sama sebetulnya. Nang sunat ini rancak ketinggalan, maka nang sunat ini nang meninggikan martabat kita di negeri akhirat. Jadi sudah wadakan kita nih baca cangkalan nang sunat aja, ngerti lah. Nang wajib kada kawa ditambahi. Isok hidup bulan ada mengatakan sanayan, tapi yang bujurnya besok. Sampai jam 6 kayaknya berlakulah tanggal 1 Muharram. Apabila jam 6 maghrib kayaknya tuh habis sudah 1432 Hijriah habis. Selamat tinggal, selamat datang 1433 Hijriah. Pedagang yang sukses, pedagang yang mau sukses harus menghitung. Ya kok akhir tahun tuh menghitung berapa modalnya, berapa ujungannya. Bagi orang yang mau sukses di akhirat, apa nang kerja sudah, apa nang belum kerja. Itulah kata-kata Ibnu Athaillah al-hazanu ala fuqdani ta'ah ma'ada min nuhudi ilayya min alamatil ightirar. Menyesal atas ketinggalan taat yang telah lewat, tapi katian bangkit pada umur yang akan datang, itu alamat orang nang rugi di akhirat. Menyesal pandir aja. Ujar orang Jakarta tuh ngomong doang, tapi tidak ada pekerjaannya. Ngomong doang. Nyesal aku jar bahari karena karuan, tapi masih di palataran mediam. Allah, kada berapa ya kita di matian, kada berapa jauh susah ya kan. Paling 10-20 tahun lagi kita nang undak rakayan danu kagambud anu kayak gini kan kau kagambud anu kayak ini kau undak rakayan. Paling 20 tahun lagi orang rame di rumah nonton TV, rame di rumah orang di palataran berdiam, rame di rumah orang makan macam-macam. Tapi kita tulah kamai saleh. Paling 20 tahun lagi bilanya sudah habis jatah kita, uja guru sakumpul mangitek kita dalam kubur. Hasilnya lagi diulah banar waktu di dunia mau ulah banar tak kantuk-kantuk baca Yasin
baca dalail. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sayyiduna Muhammadun sallallahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu. Kayak mulai lang kehilangan, kayak mulai radio habis baterai dan cakanya ada kontak lawan Rasulullah tuh ada ya itu bang. Menikmati ibadah tuh kontak batin dengan kebesaran Rasulullah di mapa alatnya lengkap tahu kelawan kisahnya lawan makna yang dibaca tuh paham itu alatnya tahu kebesaran Rasulullah dan tahu pulang makna yang dibaca mungkin ada tahu di bang dibaca tuh ngalih bian a love story tapi kada paham lap kenapa lap tuh rumahku ada balap kada tahu nang dibaca tuh kada tahu iya nang aja apa cuma bagus bae ibadah cuma bagus baca cuma kada tahu maknanya kebesaran Rasulullah kada cuma mendengar cuma bagus bang mau membaca cuma kada sebesar kada senikmat dengan orang yang tahu kebesaran Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Hurufnya bagus pulang. Bacaannya alun kada galai kada. Mun alun bana siang hari bulikan orang. Mun galai bana amun cap bana pulang nantuha-tuha. Begitu ngantuk nasi ada mailingnya ada. Tapi pahalanya sama di sini aku niat hendak membaca kecepatan kan niatnya niatnya itu pahalanya sama itu nang bagusnya buat bajamaah itu bagusnya membaca dari bajamaah Allah bismillah itu bagusnya membaca dari bajamaah Allahumma shalli umpat juga umboy tak umpat juga lali Allah mudahan kita panjang umur kawa kita nang kayak ini nah. Panjang umur kawa kita nang kayak ini pahumaan baik pulang laki sehat mun pahumaan baik laki garing aja baimpuan pulang hari juga bujur itu perlu juga tuh laki sehat bini sehat gitu kan dan paham pulang dua-duanya bela paham tuh bau unggutan ke dia paham entah tawa apa lagi kita dipikirkan betuhan Allah Ta'ala benabi-nabi Muhammad awak sehat apa lagi bahjaku gagaringan gue banyak sehat juga tak banyak sehat juga ujar Nabi Ayub 80 umurku rahmahi 80 umurku 18 tahun aku garing meminta lawan Tuhan supan tak banyak sehat ya boy berapa tahun nang berapa tak nama kampas tak hanya raja nang 10 tahun dahulu boh sapida unta bilang laju benar hanya raja bahari turun ke pohon salawar bila ada orang mau unjuni semburan no buka orang itulah riwayat hidup umboy muka ada pada tahun ini sih lagi anum bian be jangan coba-coba mengunjuni sumur siden nah bang teh aja situ mereka mah buka orang tinggal unjun alakian enggak apalagi mau bibinian begini ada jauh lincai umboy lading garis umboy ada di pinggang lagi bahari wah ini tuh sudah Allah Allah midai kada babuku kemana di mana ketinggalnya apa sudah di hati tapi ntar umboy juga soalnya orang tua banyak memulih anak-anak boleh pulang itu bahwa kitabullah ta'ala bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati
bitalabi wal bitalabi wal wad'i wa bitalabi awil ibadi wal wad'i lahuma. Itu ta'rif hukum syara. Nah, bitalab kata-katanya empat: ijab, nadab, haram, makruh. Atau lebih dikenal hukum syarat tuh maka anda tahu ijab apa? Tahu pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat pertama wajib lawanannya haram, sunat lawannya makruh. Harus wajib pasti digawi, haram pasti ditinggalkan, sunat tak bagus digawi, haram makruh tak bagus ditinggalkan, harus bisa hajapang tasarah hajapang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Napa jar paninian jar kainin apa paninian napa pindah mahayal nangga itu karena aku pacang ditakoni oleh gogo bake sini. Pertama wajib pasti digawi, haram pasti ditinggalkan, sunat tak bagus digawi, makruh tak bagus ditinggalkan, harus tasar haja. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Boleh ke pulang wajib pasti digawi. Mahayal jadi ini mahayal membaca sampai wajib pasti digawi, babah barang lagunya. Wajib pasti digawi, haram pasti ditinggalkan. Orang membacakan tuh kok mun pesan lagunya nang itu aja ada apa? Nah yang tadi wajib pasti digawi, haram pasti ditinggalkan, sunat tak bagus digawi, makruh tak bagus ditinggalkan, harus tasar haja. Tak satu lagunya wajib pasti digawi. Mau ubah lagunya. Ayo orang mah pale bau lagunya kan. Wajib pas kayak wadam mulai. Wajib pasti digawe, haram pasti ditinggalkan, sunat tak bagus digawe, makruh tak bagus ditinggalkan, harus tasarah aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ubah pulang lagunya. Mensawat nangka itu dilulucu sudah kada apa juga. Dasar nasib tuh. Ayo soroh aja saya kongolah. Nang dipunjuk. Ngalih murid nang Tuhan nih bisa melawan. Tanya di pesantren. Mau di pesantrennya tahu aja pulas teringnya. Baca. Ada maaf itu baca. Bilang cok, nang ini guru Haji Maitihi seorang kadalah pulas seringnya. Marap dingin awak. Hari panas bapaluh liran. Nyakakan dia nang macal tuh bisa antara kami lawan murid tuh lawan gurunya di saungnya, tapi pun kita akun di saungnya. Nah misalnya boy, inya nih karena sanksi di pesantren, biar nak tahu, tak karena sanksi di pesantren, bahwa inya nih misalnya jadi maling. Nah disariki oleh OSIS yang bertugas. Nah lalu inya tadi bepadah lawan guru di sini, bahwa kami dipukuli dengan tampak kesalahan. Nah, jadi supaya inya kada disariki oleh guru. Bapak dah pulang lawan abah. Bah di pesantren tuh kajaban mukul ulun. Bapak dah pulang lawan ulun kagak. Itu guru di pesantren supaya ulun menyariki guru pesantren. Nah, disitulah tapakainya firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayanu. Nyatai dulu. Bila ternyata salah iya baru bertindak kita. Dan lagi kita tidak boleh bertindak waktu marah. Ada pian datang ke rumah ulun anyar aja. Nih anak guru, anak ulun dah ditampilinnya.
ampun anaknya aku jangan langsung percaya. Sebelah pihak baru tahu ini bujur ke anak. Aku ada percaya aja kok. Lawan anak pian nggak percaya. Aku tunjuk di muka ada percaya kok. Dan aku ada bertindak itu semua kakak-kakak itu sudah ada tugas sana. Lawan aku ini ampik ada itu kami musyawarah. Itu aja tugas kok. Aku ada gimana itu? Ada tugas sudah. Satu permainan tanpa peraturan maka permainan itu akan kacau. Satu pesantren pendidikan tanpa aturan kada dituruti peraturan itu kacau. Undang-undangnya ada sudah. Bila salah pertama gundul. Alhamdulillah guru aja anak ulun alim pada nahudu buliknya bagundul. Kada tahu padanya karena sanksi. Kan gadangan ba alim kemudian. Inya kakak-kakak tuh pada itu. Saurak nih bulinya. Babian, orang nang jauh-jauh tuh masuk ke sini nang pintar lah, belum tentu. Kurang kada kawal lagi mendidik anak, kurang kada kawal lagi mendidik anak kurang atau orang pesantren. Bagaimana kita bingkil, jaku guru-gurunya, pesantren pimpinannya seperti mana sepeda motor orang mogok di atar orang kita muntir. Bagaimana cara sepeda motor mogok ini bisa hidup? Itu tugas kita. Kada langsung ampik ada berikan sanksi dipandiri ikam hakun kah kada membuliki lagi berat mendidik manusia tapi pulang nang anum naharar tuh nyaman nang itu pada nang tua ini nang tua ini nak ada depan tuh tahu aja genjil juga ayo tak ripakan jago hukum syarak aku kabar dulu ayo bahwa kitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallabina bit talabi awil ibahati wal ilahumma pian baca tak tahu sih deh aku bakal warga aja sini maka Tuhan padahal ada depan ngundi pesantren pian jiwir tadinya supaya nya dapat dipaksanya dapat mun bacaan ini anak-anak dipaksa ada kawa kesadaran masing-masing disuruh hafal bulik sini hambat kuitan gua kan hambat di sini kuitan ku aja kada hambat aku guru hambat aku lah padahal guru itu lebih dihormati pada kuitan sudah perjalanan tadi harap pada kuitan guru tuh ngitukan dikuyai kalau perlu dijepit kehidupannya pesantrennya kalau paruh tapi kalau hendak kabar katanya hendak aja mungkin ada dipadakan nggak tahu ya pasar Sabtu tuh nih cakap ada bacaan ke Sabtu nih lah mati sekali aja kita undangan makan apa kabar Sabtu undangan makan sama mestinya berpikir nih orang Madinah tuh jangan kada ada Nabi kada kawan ke Madinah tuh pian hakun ke Banjar nih lo panas hawanya bukan boy di Madinah tuh jangan kada ada Nabi anak lo anak titik banyak mata kasihan Rasulullah orang Madinah tuh semestinya orang Madinah ini mau hormati mana ternyata orang Madinah tuh apa ya wa min ahlil Madinati maradu alan nifaq 360 nang bermuka dua di depan Nabi di hadapan unggut di belakang mau ya jadi wajar ulama tuh ya wajar sudah Nabi mempraktikkan itu kita terjadi itu alham berarti kita menuruti Nabi sudah dipadakan dari hari Kamis tadi durian itu diparakin itu nah ada bau jauh mah lingut baunya di kamar dalam tuh deh biar bau jadi luar ini datang pulang aja dan digambutnya oh ya pulang motor aja murah betul tukar ku tutup jalan tuh jalan tuh ada jalan umum lagi nang jalan umum nang dihiga tuh ya kalau niga sungai hendak tahu boy jalan itu nah termasuk tanah tukaran nang jalan umum di belakang tuh mun aku tutup mau apa mana ya toh purun aja ucap datang pulang nih butuh yang kali pulang kita iya pulang mulai motornya aja kembali ke lab nah
wal wat'i lahuma wal wat'i awil ibahati itu sunat. Nang wajib seperti apa kada boleh buka kitabnya. Nah. Aku aja kada membalik. Wajib apa misalnya? Ya tuh ada depan ya. Kan ingat aja. Itu tarifnya misalnya seperti apa? Sembahyang puasa. Ninang di kitabnya sini dulu nah pernah. Seperti iman dengan Allah ya dan mengetahui qawaidul Islam. Wajib tuh. Qawaidul Islam tahu lo kok. Rukun berapa rukun Islam? Pancasila berapa? 5. Rukun Islam berapa? 6. Ya dah. Tak rukun iman. Qawaidul Islam itu bundal-bundalan Islam. Itu masuk kepada ilmu tahu. Bukan rukun Islam itu. Memang yang mengetahui rukun Islam itu wajib juga bang. Tapi dimaksud qawaidul Islam ngerti tak pian? Itu 50 aqaidul iman. Jadi beriman dengan Allah mengetahui bagaimana hak kita dengan Allah Islam yaitu rukun iman. Ya kalau rukun iman dan termasuk juga rukun iman berapa jumlahnya 6 dan berapa bundal-bundal Islam itu berapa 50 aqaidul wajib 20 mustahil 20 harus 40 tambah 9 4 kepada Rasul 4 mustahil kepada Rasul 1 a'radul basariyah harus 9 tambah 41 50 aqaidul iman dibagi 4 20 bagi 4 ya 5 itu matematika 20 bagi 40 bahagiannya yaitu salbiyah yaitu pertama nafsiyah kedua salbiyah ketiga ma'ani 4 maknawi wajib itu salbiyah tahu aku jurak salbiyah itu apa pokok itu jurak salbiyah sian dah maka Tuhan ada orangnya itu ada apa nafsiyah 1 salbiyah 5 ma'ani 7 ma'nawiyah 7 ya kah 20 bagi pulang 2 istighna dan iftiqah itu seperti mana beriman dengan Allah wajib seperti mengetahui qawaidul Islam yaitu bundalan Islam itu kaidahnya qawaidul Islam itu bundalan sama terjumlah 50 aqaidul wajib tahu bapaksan fardu ain apa arti fardu ain nah ya pulang fardu ain itu apa artinya jamak kepala ya orang bari tunggal dikungan wajib bilanya kada dapat dosa karenanya fardu ain jamak kepala nah jamak tunggal dikungan itu makanya ulun boleh pulang bilanya hafal abda ubis tu biris sudah jadi harus hafal abda'u bismillahirrahmanirrahim ayo baik abda'u bismillahirrahmanirrahim habirrahimi daimil esani alhamdulillah nyarengi sedikit mada ala nabi khairiman qad wahada wa alihi hadang sambungannya billahi isrina sifat Allahu mawjudun qadimun bagi alibunil halqi
bagamat dah. Nah, itu dua doa aja tapi apek tuh tak kabuliki pulang lah. Wajah izum bi fadlihi wa adlihi tarkolik tabulek wajah izum pihakihim min aradi ya loh kak sambungannya tuh bilanya imba arsala ambiya tuh pak wajah izum tuh wajah izum bi fadlihi wa adlihi tabulek takasar wajah izum kenapa wajah izum pihakihim min aradi sin ka khafi bil maradi ismatuhum kok ada lagi 4 dah kok ada lagi kok ada 4 lagi kenapa pulang tak hal mustahil tidokol kok ada 4 lagi lah tahu nenek mah itihim wakawannya lagi bisa 4 pulang ada apa yang terbulik bulik iya jangan menghafal Quran jangan Anda jadi orang menghafal Quran tuh luar biasa diistimewakan Allah tuh nya hafal Quran istimewa maka ada nang 5 sudah pian berapa bulan bang udah 5 juz sudah dari nya pamulaan pampihan dulu juz amma itu juz ke 28 ulang apa mulai pampihan nangali itu di pampihan jer amma ya tasa'al itu mahirip pampihan itu nah itu hafal dulu hanya ke 28 bila habis 2 tuh hanya mulai pamulaan pulang kenapa nak apa itu pertama nang paling ngalih nang kedua nang paling banyak tapakai untung benar jago anak-anak hafal tuh kan boy seorang tuh nah abda bisa cakap hafal ada orang nah hafal Quran luar biasa diistimewakan Allah Ta'ala luar biasa kada semua orang diberi satu saat ya kok mudah-mudahan terjadi pesantren itu tidak boleh karena nang sudah generasi penerus nang mengajar di pesantren terkecuali hafal Quran ada satu saat istimewanya malam tadi ulun menelpon kamakah ya akan ulun lajari sesuai dengan janji ulun kitab yang besar akan dilajari kitab Ibnu Katsir tafsir 4 jilid ditukarakan dibariakan dilajari sumbangan aku terima kasih lawan ika mau menghafal Quran dan kitabnya aku tukarkan di Makkah pulang mengirim Ibnu Katsir berapa harganya 65 rial 4 jilid kenal di Makkah tapi membawa ungkusnya berapa ingin makan pulang malam Jumat tadi bagi tapih 8 bari tapih karena aku nukar dulu di Makkah banyak tapih aku tukar beriakan aku gembirakan lawannya nama hafal Quran itu aku terima kasih jika mau menghafal Quran aku kada hafal sudah ika makan-makannya hafal Quran itu kegembiraan kita lawannya mendukung dengan orang nang hafal Quran kada semua orang diberi abda ubis itu apa tak bulik-bulik Yasin itu bulik-bulik hafal lah 4 orang abda ubis itu hafal lah 4 orang mensurangan tak bulik-bulik bukunya juga Allah Akbar ada anak kita kelas 4 ibtidaiyah ya hafalnya abda ubis menangis batin nang tuha umaharat inya nah halus pada aku ada yang malah jadi alhamdulillah maka akan di sabaratan itu akan Jakub sebelum kita belajaran baca dalil dulu habis baca dalil baca abda ubis ini bilang hafalan deh ya anak-anak hafalan deh ya nyala otaknya bersih kakak-kakak tuh otaknya bersih nyakar tercium bau dunia belum alangkah bagusnya jawab akan tamat belajar dipatri dengan hatam Quran hafal
Jadi kita dukung, kita gembirakan, bilang inya nang mahapal itu dah. Kita kada kawa sudah mahapal tuh kada kawa kita. Nah, bislah. Jadi nah, itu bapaksaan aku wajib tadi. Nang sunat misalnya nang apa? Dia hafalin tuh nang sunat misalnya aja di dalam kitab ini Pak, sembahyang sunat sembahyang sunat fajar, ya sembahyang sunat babaya di surat Tuhan aja, tuh mah bagus bagawi bang digawi lalu sambayang sunat subuh napa semalam rakaatal fajri khairul minad dunya wa fiha. 2 rakaat sembayang sunat subuh tuh kada merupakan dunia isinya. Nang motor Mercy itu ya harganya tuh lah 2 miliar harganya. Motor Mercy dari Amerika 2 miliar harganya. Kada ada harganya itu. Nang harganya nang larang tuh di sisi kita, lamun Allah Taala menilai kada ada. Nang ada nilaiannya lawan Tuhan hanya ibadah. Sudah lu padahkan baju larang kada ada larang dia. Sebelum kita gunakan untuk menuntut ilmu beribadah. Jadi ada isi baju gunakan macam ibadah. Karena itu nilainya baju tadi kada dunia akhirat. Rumah kita kada nilai dunia akhirat. Macam manaikan orang. Ini tuh loh kita meniat maulah rumah tuh anak manaikakan orang sekali sebulan, sekali setahun. Ternyata apa? Sesuai lah niat kita. Kada suah baruan. Anak bagak nih boleh rumah baik tuh. Mana ada bermulut parah. Mun maasiakan keadaan kita ini susah terus. Padahal sudah 500 balik oleh mbak nih habis menyandai. Ya kalau pada susah lah, susah pada nafsu kada kamayuan. Nafsu tidak pernah kabul seluruhnya. Itu sudah kaidahnya. Nafsu tidak pernah kabul seluruhnya. Kabul 2, 5 nang belum. 5 kabul, 10 nang belum. 10 kabul, 15 nang belum. Kada ada kabul-kabulnya nafsu seluruhnya. Hendak terus muka debak uang tanah muha tuh kada beh ya nabi. Tawai lo uang tanah. Nang sudah kena subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura kullu syai'in halikun illa wajah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nang dibacakan orang tuh kita variannya tuh mun orang ada bapak kita nang dibacakan orang tuh kita nang mati tuh nah sadih biar. Maka gejala mati itu ada sudah mata kiriman malakal maut kabur, huban kiriman malakal maut, nah batis pincat mak kiriman malakal maut 2, batis pincat tuh 2, ramatik lawan asam urat. Ginjal, tekanan darah, gula, banyak dah nang kiriman malakal maut tuh jar mau malakal maut lah apik nah hidup nak kau kirim sudah nah iya Nabi nang nama menangis Siti Aisyah tuh ada kisahnya, kisahkan kah menangis Nabi waktu sarah aja di situ. Malam hari Aisyah datang lawan Nabi. Ya Rasulullah, nya bakutuan Nabi itu bakutuan Mbak Aisyah. Barabah Nabi itu nah, lapah siang sudah barabah di batang paha Aisyah. Maklum bini Anum, mau nunggut-nunggut. Maklum bini Anum, mbak uji sedikit. Berabah Nabi di petang paha Aisyah. Inang toha-toha to bagus ya balanji nang itu kan. Mun laki anak balanji nang itu tuh na berabah di batang paha. Menuruti Aisyah. Aisyah ini mengutui. Dilihat 18 lembar dihitung. 18 lembar sudah huban Nabi itu. Pamanis loh. Pamanis. Mun 18 lembar tuh pamanis saja nya. Mun banyak banan tuh ada pamanis lagi.
Lalu Aisyah betitik banyak mata. Keingatan bahwa itu kiriman malakal maut. Inya bini Nabi itu alim. Nabinya menyampaikan, bininya mendengarkan. Alim jadinya. Amun nang laki babacaan nabi ni guring bungol jadinya. Ya Allah. Nah, lalu titik banyu mata Aisyah melihat huban Nabi nih. Karena ujar Aisyah Nabi babacaan bila orang bau bantu kiriman malakal maut. Ini kadanya hatta rajasa lain lah. Hatta rajasa. Tahu ya kok? itu senyapnya sudah tuh hatta rajasa. Lamun di TV itu ada tinju itu nanya dongkeng. Tahu jangan tuh dongkeng. Promotor tinju. Tahu lo kok arti promotor? Nah apa arti promotor? Ada tahu juga sih. Ban ini siam onos kah, siam pandak kah tahu benar. Tapi ada apa pengen tuh dunia aja. Tapi kita tahu juga tahu dongkeng itu promotor. Promotor tuh orang nama ongkosi tinju itu. Inya pemasukannya berapa kerjanya memburungnya. Ujungannya banyak kayaknya. Tuh namanya promotor. Kadanya nang promotor katuju di motor lain. Makanya belajar biar anak-anak kita belajar tuh umum belajar juga supaya jangan dibunguli orang kita. Belajar muka ada dapat betakon, gurunya muka ada dapat pulang cari kitabnya. Semua ada betakon dan ulun bian bibinian. Guru biar membicarakan kelebihan baudu. Ulun datang haid ada baudu boleh kakak bagus juga tahunan nih. Bujur kalau nah yuk dapat yang jauh lah bibinian datang haid kada boleh sambayang tahu dinya haram sambah tapi ujinya uluh anak baudu karena nilai udu tuh ibadah terus. Bolehkah ulun nih datang haid baudu unbian nih boleh ada kada boleh kada. Nah itu bolehkah ulun baudu ulun kada ibadah sudah. Dalam Allah nak beribadah lewat udu boleh kah ulun? Ayo, sebelum ulun menjawab pian, menjawab kan? Mun boleh di mana keterangannya? Nah, boleh. Ada kalah soal ulun madakan, ada juga madakan juga. Ya lantaran ini betakun saya cari kitabnya. Boleh lah jarinya ulun ninah nak berudu. Karena ulun sudah kada beribadah sembahyang na wajib kada ulun gawe kada boleh haram dong sembahyang puasa bang haram. Tahu aja diri seorang bibini itu nah banyak kurangnya ibadah di situ anak mana palin itu nah han betakon bagus tuh betul bagus. Nah ada dapat juga wak. Nah bakal ada betakon daun laki di rumah. Laki wajib malah jari kan tak suka ada sekolon laki pian kada memberikan menuntut ke sini jadi pian takun nih laki pian kada dapatnya itu pian malah jari wajib malah jari. Makanya ujar arwah guru sakumpul bila di rumah tuh kada laki ikam pengajian wajib bibinian keluar pada rumah wajib galuhai keluar pada rumah wajib keluar pada rumah mencari orang babacaan mun laki kamu kada ada babacaan bacaan lagi seorang lah dada membawa ya orang aja sadar itu dah. Iya jaku malam tadi fungsi guru tuh lebih daripada kuitan mengenali awak aja. Nah apa artinya gunanya awak kenal mun kada ilmu. Siapa nama memberikan ilmu? Itu guru. Guru yang ini apa namanya? Kawan menjawab dulu. Takun lawan laki pian ngerumah nih. Nah banyak guru bakre. Jangan bisa sampai ujar-ujar. Mengetahui laki nih, nah pian kada dapat abahnya, mau ada dapat aku mana juga nonton, jangan jadi beriakan aku tuh ini, kapau man aku hari cukup aja kapau man sudah 5 hari
cukup aja sudah 5 hari kapahumaan 2 hari menuntut cukup mbah karena kawalah karena kawa aja abahnya nih musim dulu kita musim buah tapasan nukar buah kada kosa kita nukaran apa nukar buah di Jawa buah lokal durian bisa wah lagi mengiparan 6 datang haid pangbuli lah baudo nah guru bakri dok mulah tadi guru bakri menjawabnya terus aku mohon pintar sih dia itu tuh jawaban laki pian dok takoni itu laki pian jawabnya kenapa guru bakri aja tadi baca kodoknya jangan jawabnya kadusah lagi aku tadi 2 guru kayaknya ikam sudah usoro iya loh pintar Bahira mau ngot coba kan Bahira buka Allah jam 11 hari nah, jam 11 sudah ada arasan apa ada arasan jauh boy menang kabep di bidang talun benar limpih benar dah bakabab pasti ada balapik burit dia anak kayak tukang baca juga kayaknya lapik jadi kan mereka kan aku joko takuni lawan laki buyan dulu muka ada balaki jangan jawab pada dia menjawab naik aja tawan orang ini nah mau tahu nah jurang kain dulu menipadakan wa ini kada jadi tambah penasaran berarti jadi yang sunat seperti sembahyang sunat subuh digawe di apa anak sunat subuh munang bangun anak amat dah orang pulang dah jangan mau berjaya hayu kayu bojo subhanallah pura anak amat dah jakanya jako juga anak-anak jako di rumah jakanya kita nih kita kalagar berjauh banyak kenapa gitu sadang di rumah aja sarumah anak orang amat hanyar kayak apa ikan nyamannya sudah nyaman pada sudah jakanya variannya ulun ini padanya datang di mana datang di Samarinda datang di Palangkaraya itu aturannya subuh tuh jangan ada kawal lagi kok tapi tetap aku kada berjauh dulu kada imbahan memberi contoh lawan anak-anak kada tetap aku sembahyang berjamaah kayak apa aja mengantuknya mata memberi contoh tegak anak-anaknya kayak apa aja aku sibuknya bilangnya ini nah Sabtu turun aku berjamaah dong anak-anak nah memberi contoh lawan gurunya kenapa gurunya dahulu enggak anak-anak jadi kunci pagarnya gurunya buka aja gurunya kedua nih sebabnya gurunya yang guru apa ini namanya nah itu dapat tadi itu nangso sunat sekali lagi kita baca cangkalan manggawi nangso nah paham aja sudah cuma kita koler dan itulah yang membedakan martabat kita lawan kawan kita cangkal manggawi nang wajib malabihi kada sah kalau bang subuh paling 4 rakaat 2 rakaatnya banyak umboy demam kayak apa aja alimnya tetap 2 rakaat nang memperbedakannya 2 rakaat sunat subuh tagawi kada maka Nabi tadi waktu musafir waktu berada di kampung waktu di dalam kencah peperangan pun tetap sembahyang sunat subuh tidak pernah meninggalkan Nabi seumuran sembahyang sunat subuh karena terlalu besar pahalanya itu misal nang sunat misalnya haram napa yo nyaman sudah membuka apa surbil khamar meminum minuman keras nang diminum jangan keras minum banyu al mursyidul amin aja orang mangga aja ampih mangga orang mati itu nah hendak mati diminumi banyu al mursyidul amin kada jadi mati
asal mau meminum. Itu keistimewaannya Banyu Al Mursidul, asal mau meminum aja kada jadi mati. Itu kada bahala biuan. Jangan memakai produksi orang kafir sementara kita ada. Kenapa kita menggunakan produk yang lain sambil menolong kita kelancaran pondok pesantren, bacaan sambil semalah jadi kehadapan. Nah, meminum minuman keras mun kita ya kalau pulang balik amun kita nih insya Allah hampir dipastikan selamat. Tapi dijaminkah lawan anak cucu kita? Ndak. Berusaha kita supaya inya kada tahu jual minuman keras. Sebab bilanya minum mabuk 40 hari sebelum 40 hari mati. 4 diharam makan lawan keluarganya yang hidup. Haram memandiinya, haram mengapankannya, haram menyembahyangkannya, haram matak di komplek pekuburan Israel. Jadi bilanya mati dibuang di tengah sungai. Sadih kita ya. Sudah kepadakan minggu tadi, sudah dipadakan. Di desa-desa ini akan-akan wah ini lebih gaul daripada akan-akan di kota. Beginggingan, jangan nang itu pian di pesantren ada grupnya. Anak ulun di pesantren ada grupnya. Kada tahu anak siapa bilanya grupnya ginggingan, awas berhadapan dengan pimpinannya. Kuitan ikan mana sih beginggingan tuh lah. Kayak apa aja kok menghadapi itu nah orang menyerahkan anakku halim boleh diserahkannya nang sabida muter mogok makanya saya anak putnya pampan masinnya kurang ulinya kada anonya kita membaikinya kada longor kepala orang tahu pada sija aku jurang bayar. Apa kata-kata arwah guru sahabat? Aku bakrai sudah tak suruh lawan ikam. Banyak mengganggu pikiran ikam. Sakit pikiran ikam. Ikam kada kau lagi berundur kada kau. Paksa maju. Itu pandir arwah guru sahabat. Aku sudah tak suruh. Jadi membangun pesantren di atas dasar suruhan guru. Tak suruh sudah sih aku tak suruh sudah. Padahal ikam di sini sakitnya. Dilayani nak kayak orang-orang nang beribadah itu layani nang orang di kantor tuh minuman baju aqua baju nang nyaman kenapa kita kata kau sini nang nyata beribadah itu dipanasi sih orang di kantor tuh baju minum nyaman padahal ini apa beribadah lah korupsinya di itu nang nyaman nang di asrama bang sapasnya beribadah kenapa kita kada di melayani kada sanggup. Jadi kita akhir zaman inilah berat benar menghadapi anak-anak itu berat. Kita aja kita zaman kita aja berbeda sudah zaman kita bari. Nina hadirnya salah lagi nah hadir ini hasil olahan tahun 40-an tahun 40 tahun 40 tahun yang lewat orang maulah kita ini jadi kita tahu di majelis taklim tahu nang haram dengan jasa orang bahari tahu mulahan kita ini itu di mana sih itu deh ulahan orang bahari berhasil mau ke majelis taklim ya kok sadar tapi ulahan kita kena ya Pak maka pinanya kan tapi kita tahu ya di majelis taklim nggak tahu punya kada ada modal pian duduk nang ini nah alahan pada bahuma alihnya akun bahumanya akun bahumaannya turun ke pasar tuh sama dia telok pasar turun mana orang bacanya udah maunya iya jadi ulun tuh terlalu memikirkan nasib anak di dunia kada memikirkan nasib anak di akhirat sudah makroh nangka 4 apa misal makro amun di sini misal makro yaitu sambahyang di waktu rokok membaca Quran panjang-panjang membaca mantang-mantang hafal lalu rokok Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim maja umbo ini ingus ko lihat tak bagus ditinggalkan jangan
ya, apa? Makruh membaca ayat Quran rokok. Rukuk itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Kenapa maka azim rukuk? Kenapa maka a'la sujud? Iya, anak sujud si a'la. Jawaban itu pintar benar. Kenapa maka azim rukuk? Kenapa maka a'la sujud? Si ajibnya hendak rukuk, si a'lanya hendak sujud. Itu naran orang cuma. Kada tahu asal-usulnya. Membaca suban sembahyang iya jago kita adalah aneh juga bacaan sembahyang tuh bawirit kan. Tulisannya kali saya melihat alhamdulillah hafal mulai datun ini bacaannya kali tahu maknanya kali tahu kalabihan yang dibaca tuh kali tahu ini anehnya. Kenapa orang bari maka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Imbah maghrib, imbah subuh, imbah asar 10 kali. Kenapa itu membaca Rasulullah? Kenapa Rasul bacaan itu? Karena membacaan itu murah rezeki. Ada tahu? Ada tahu juga. Dan membaca yang itu ujar Nabi ulang syaratnya batis seperti mana tahiyat akhir. Apa batis tahiyat akhir itu bahasa Arabnya? Ada ingat lagi tawarruk. Tahiyat akhir tawarruk. Tahiyat awal iftiras. Boy, bila tahiyat akhir itu duduknya duduknya tawarruk. Bila tahiyat awal duduknya iftiras. Tahiyat akhir burit di duduk lantai batis dihunjurakan nang sebelah kiri kakak nang kanan dicagatakan. Tahiyat akhir burit didudukakan ke lantai batis kiwa dihunjurakan ke kanan nang kanan dicagatakan. Mun hendak melihat coba periksa dulu omboy kayak apa duduk tawarruk uja omboy iya kayak tahiyat akhir aja iya tuh kayak itu dari tawarruk. Nah apa artinya duduk tahiyat akhir atau tawarruk yaitu burit didudukakan ke lantai nang kiwa disusupakan ke sebelah kanan nang kanan dicagatakan. Ada duduk iftiras nang kiwa diduduki oleh burit nang kanan dicagatakan. Bujur kah? Napa maka ditawakan ulun nang bujur ditawakan jaga pada dua unda sama arah melihat ditawakan tagos unda sarempet wadam kisahnya moto bagumpak. Kenapa jurang maka baru sarempet aja wadam sarempet apa lawaknya pacul tuh sarempet apa sarempet tuh lagi pak jurang tuh mau wadam sarempet ada jahaga panah dua onda sebakalangan kalangan aja kayak pagalangan masuk wadam nang memberi salam bulan ulun menalipun teng kok angkat assalamualaikum bujur tuh kayak itu salamnya assalamualaikum waalaikumsalam oma goro zaman orang si orang karena kawai aja ulun ini anak Tuhan kalau jago kalinya anak Tuhan mah ikam tuh anak ikam ya ibu ngelai memberi salam tuh dasar wadam assalamualaikum waalaikumsalam cakalinya mah yang jawabnya betul sahub juga amma guru jamaah honor ulun ya kada kawe ulun ini anak Tuhan kayak ini ya cakalinya anak Tuhan mah anak ikam ya tertawa boy mah tertawa jangan di dalam tuh jangan di hari-hari kan tak keluar tak ke bawah. Menang lain pemisal makroh apa ya memakan jaring nah baburah jaring nih makroh
Mamakan apalagi tuh bawang putih, bawang kada basanga, kada banuan, bawang mantah. Babao itu bang ilatnya orang mangannya menyariki sama anu orang karena wisi babao sakalam bulaun laki kada kalau baungan lagi baunya semerbak. Itu nang uja orang halabiu nang kehilangan suka nang mendapat marah. Apakah itu? Jawabannya bakantut. itu habis sudah tuh bitalab ya Kak. Kita membuliki dulu. Nah, makna ibahah. Nah, ini ibahah itu ta'rifnya wahiyya hiya idnus syar'i fil aqli wat tarki min ghairi tarajjuhin di ahadima al akhar. Boleh manggawe, boleh kada sama aja. Manggawe iya gawe, boleh aja, meninggalkan iya aja, sama. Bapahala kada, berusaha kada, meninggalkan gitu juga. Baik manggawe kada bapahala juga, tapi hukum ingatakan lawan Nabi do, pertama kedua nang harus kadada, apalagi nang haram. Andai kata kita jadi nabi hancur dunia ditoroti orang bisa mengobrol di palataran setengah harianan hukumnya adalah sunat lah. Nah, menguya orang tak masuk sunat lah. Dada hancur dunia we. Maka itu Rasulullah itu panutan kita. Inggan situ dahulu kena setengah 12 hari parak benar sudah ada parak setengah 12 laki pian besi sah mahadangi kambila bini ku datang guru Bakri ini gak ada kemarasan lawan aku tak janji sudah lawan orang jam 11 sekalinya guru Bakri lambat ban ampihan lagi ya Allah ampihakan ya pada takadinya bacaan supaya lakas bulikan ya sudah kabul doa pian bulikan ya kita paninian kasihan berdua sudah belum lagi nih. Mudah-mudahan isok kita mulai malam ini baca apa doa tasadafian aja doanya banyak tak bukan buku-buku nah halus tuh Anda doa awal tahun bedanya masuk maghrib malam besok doa akhir tahun membaca Allahullah sudah jadi padahkan sebut tahun. Beda ya kada ingat dangarakan di radio ada kayak nanti. Mudahan kita diampuni Allah Ta'ala. Mudahan kita dipanjangkan umur, sehat badan, kada larang rezeki, murah rezeki. Jangan tertawaan berdua itu dah. Ini berdua aja tertawa aja Tuhan ini terlalu tertawa terus segala rene. Mudahan kita murah rezeki, kada larang rezeki, murah rezeki. Berdua sambil kikir tertawa mudahan murah rezeki mudah-mudahan kada larang murah aja rezeki itu mudah-mudahan dan mudah-mudahan kabul hajat macam-macam hajat kita hendak nukar motor hendak nang apalagi belaki macam-macam maiti kamu kawan muarnya berdua tuh kabul mudah-mudahan dosa diampuni dosa mama abah kita diampuni amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa nashrihi wal 'amali bihi fi jami'at ta'at wal ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf taqabbalallahu minkum.